তো এর আগে পুজো টুজো করে নির্মলা টির্মলা সবাই সব হয়ে যায় পুজোর আগে যদি এরকম হয় 5:54 কালকে দ্বাদশী লাগবে। হ্যাঁ আর সূর্যোদয় 5:42। 42 না যদি ওরকম হয় হয় হ্যাঁ কালকে সরাতেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সূর্যোদয়ের আগে সরাই দিতে হবে মানে দ্বাদশী লাগার আগে। হ্যাঁ কিন্তু সূর্য ওঠে নেই এখনো দ্বাদশী লাগার আগেই 6টা। কি পাঠ করছি মোবাইলে? অনেক ভুলভাল করে বলে বলছে বলে গীতাকে ভগবানের কাছে রাখতে হবে, গীতাকে ডাইনি ও জানে না, ওরা জানে না কি করে। লাইনে ভগবানের গেলে কিছু পাবো গীতাকে মানে ভগবানের ঘরে রাখতে হবে ডাইনি ঘোরার ঘর থেকে রাখতে জানে না। আর ওগুলা প্রচার হচ্ছে জগতে, তার যে মানে এখানে তো ইন্টারভিউ দিতে হয় না, পরীক্ষা দিতে হয় না, পাস করিয়ে প্রচারও করতে হয় না, যে কেউ প্রচারে নেমে গেল বাস। আর এখন তো ওই যে সেদিন অপরাধের কথা বললাম, রূপ কবিরাজের কথা, বুঝলাম না ওদিন পাঠে বললেন যে রাধারানীর সঙ্গে যে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছে ভাগবত উল্লেখ না, হ্যাঁ ভাগবত উল্লেখ না, রাধারানীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিয়ে হয়েছে নেই না, কোনো উল্লেখ নেই। ওটা ব্রহ্মকল্পত্র পুরাণে আছে, ওটা গোপালচন্দ্র গ্রন্থে আছে। গোপালচন্দ্র সমস্ত গোপীগণের সঙ্গে বিয়ে করলেন দ্বারকা লীলার পর, 124 বছর পর। পরে বিবাহ করেছিল। কোনো ভাগবতে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না যে আর বৃন্দাবন থাকাকালীন বিবাহ হয়েছিল, ব্রহ্মাকে সাক্ষী রেখে, সেটা ভাগবত নেই, অন্য পুরাণে বন্ধ। এত লম্বা করে দাও। জয় নিতাই। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्याप्रसादं न गति कुतोऽपि ध्यायामस्तुवांस्तस्य दशमस्तिशमलं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविदायिने श्रीगुरु परमानन्द प्रेमानन्द फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद शिवायां मांगण्यो जयो आनंद लीलामय विग्रहाय हिमापदिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। निरानंदमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं जनतं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरु वन्दे अद्वैताचार्य भक्तवतारमीश्वरं यस्य ज्ञातामनावृत्तिं चैतन्यावतरिदि भुवि श्री आह्लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च
भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते शिवासं पंडितं नौमि गौरांग प्रिय पार्षदं यस्य कृपालवेनापि गौरांगी जयति रति हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपति गोपीश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते राधां रसीश्वरीं रमां गोविन्दमोहिनीं परां वृषभानुसुतां देवी नमामि श्रीहरिप्रिया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीमद्भागवतं नौमि यस्य एकस्य प्रसादतो अज्ञातनपि जानाति सर्वगमानपि तं वेदशास्त्रपरिनिष्ठितशुद्धबुद्धिं चर्माम्बरं सुरमुनीन्द्रनुतं कवीन्द्रं कृष्णातिशं कनकपिञ्जजटाकलापं व्यासं नमामि तिलकं शिरसा मुनीनां मधुरा मधुरमितं मङ्गलं मङ्गलनं सकलनिगमवल्ली सत्फलं चितिस्वरूपं सकृदपि परिगीतमिलया श्रद्धया वा भृगुवरो नरमात्रं तारयेदि कृष्ण नमो वन्दे नन्दव्रजौ स्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नसु यशां हरिकथोदिगीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीवृन्दावने स्थानं देहि भक्तिं राधाकृष्णपदाभिजयो गोपीभावदेहीं देवी तुलसीतं नमस्तुते तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मो वनानि च पुराणं पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतदारो कथा प्रसंगो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो दुर्गामे पतिमे अन्धस्य स्खलत्पादो गतिर्मुहुः सकृपाज्येष्ठिदानेन सन्तौ सन्तवलम्बनं हे राधे व्रजदेविके च ललिते नन्दसुनकुतौ श्रीगोवर्धनकल्पपादपतले कलिन्दीवन्ये कुतौ वसन्तविति सार्वत व्रजपुरे केदौरि महाविहवलै वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ सकल श्रोता वैष्णवेर चरणे करे नमस्कार सकले मिले देह पदधूलि मस्तके আমার हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौर हरि हरि बोल।
ললিতায় গৌর হরি বল। এখন তো ওনার ব্যস্ত, গুরু মহারাজ গিরি ব্যস্ত। কি নাই, আমি পরশুদিন বলেছিলাম ওনার তো দু জায়গায় পাঠ হয়, ওই টাইমেই ব্যস্ত। আবার যদি সে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠী মাসে হয় তখন দেখা যাবে। জনরে বিক্ষদরত্রপানট কলমাদিক্ষয়ন্তি দৃশৌ বৃন্ননাচকিতেন সঞ্চিতমারত্নস্তনং চাপুর সা কচিদ্বৃষভানো বিস্মনি সখী মালাসু বলাবলি মৌলি খেলতি বিশ্ব মহানো মহাসারূপমাচিনন্তি। কলিযুগ উপাস্য করুণাবরণালয় প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীমান মহাপ্রভুর একান্ত প্রিয় পার্ষদ আচার্য বরেণ্য শিল শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীমান মহাপ্রভুর অশেষ করুণায় রচনা করেছিলেন একখানি অলৌকিক দিব্য গ্রন্থ শ্রী শ্রী রাধা রস সুধানিধি। গ্রন্থকার শ্রী রাধা রস সুধানিধি গ্রন্থের ক্রমপূর্বক আস্বাদন করে চলেছেন, তা আমরা যথামতি আস্বাদন করার চেষ্টা করছি। অনির্বচনীয়া বালাগণের শিরোমণি শ্রী রাধা যুবক যুবতীর ঈষৎ লজ্জারূপ নটকলা দর্শন করত। নয়নদন দয়কে সর্বতভাবে তাহাতে দীক্ষিত করাইয়া চকিতে সঞ্চিত মহারত্নরূপ স্তনযুগল এবং বক্ষদেশ আবৃত করত। বিশ্বমোহনের মহাস্বরূপ সঞ্চয় করিয়া বৃষভানুভবনে সখীগণ মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন। শ্রীপাদ স্ফূর্তিতে নিকুঞ্জ প্রাঙ্গণে শ্রী শ্রী রাধা মাধবের রতি রণোৎসবের মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন। স্ফূর্তির অপগমে বিরহব্যতার আতিশয্যে সম্ভবত শ্রীপাদের মূর্ছা দশার উদয় হইয়াছিল, তাই সাধক দশায় কোনরূপ প্রার্থনার ইঙ্গিত পূর্বশ্লোকে দৃষ্ট হয় না। স্ফূর্তির উদয়ে মূর্ছাভঙ্গ। শ্রীপাদ স্ফূর্তিতে 5টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর গোষ্ঠে বৃষভানুভবনে যুগল মাধুরী আস্বাদনে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।
রাধার বর্ষানায় নিবাসকাল, পিতৃগৃহে ততটা নিয়ন্ত্রণ নাই, তাই স্বচ্ছন্দে মিলনাদি হইতে পারে। শ্বশুরালয়ে নিবাসকালে এক প্রকার এবং পিতৃগৃহে আর এক প্রকার। শৃঙ্গার রসাস্বাদনের বৈচিত্র্যে শ্রী বৃন্দাবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলেই শ্রীযুগলের লীলারস ও পুষ্টির সহায়। কিঙ্করী রূপে শ্রীপাদ দেখিতেছেন পিত্রালয়ে শ্রী কিশোরীমণি, ললিতা, বিশাখাদি সমপ্রাণা সখীগণ সঙ্গে নানাবিধ খেলায় নিরতা। মাতা পিতার কোটি কোটি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তার মূর্তি শ্রী রাধা। সখীগণ সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ভোজন শয়ন হাস্য প্রয়াসে কোনো বাধা নাই। শ্রীকৃষ্ণের উত্তর গোষ্ঠীর সময় আগত। সমস্ত ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য পাগলিনী। বিশ্বমোহন শ্রী ব্রজরাজ নন্দন শোভাকান্তি ও সৌন্দর্যে সকলের বিরহ ব্যথার অপনোদন করিয়া শত শত ব্রজসুন্দরীর সানুরাগময় দৃষ্টি উপচারে অর্চিত হইতে হইতে ব্রজের পদ আলোকিত করিয়া অসংখ্য গো এবং গোপবালকগণ সঙ্গে নন্দালয়ের দিকে চলিয়াছেন। অসংখ্য ব্রজসুন্দরীর দৃষ্টি কুসুমে উচ্ছিত হইয়াও তাহার নয়ন চকর শ্রীরাধার বদন চন্দ্রমার উন্মেষণ করিতেছে। শ্রীমতী চন্দ্রশলিকায় লজ্জায় তনলতিকায় জরিমা দর্শনে শ্রীরাধার সহিত পক্ষা সখী শ্যামলা বলিতেছেন, হে সখী রাধে, আর লজ্জার দম্ভ প্রকাশে প্রয়োজন নাই। বরদ পশুপতিদেব সম্মুখে উপস্থিত, চঞ্চল তারকারূপ ভৃঙ্গযুক্ত বিকশিত নয়ন কমল ইহার উপর নিক্ষেপ করো। পশুপতি পূজা প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হইলে তোমার অতনু প্রিয়ার শান্তি বিধান করিবেন। হে সুন্দরী, এই শুভক্ষণ সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শ্রী রাধা বলিলেন, হে সখী শ্যামলী, তুমি হৃদয় অর্থাৎ হৃদয়জাত কমল করক যুগল অর্থাৎ স্তনদয় উপহার দিয়া এই মহেশের পূজা করো। হে সুমুখী, মহেশ পূজা পাইয়া তোমার অভিলাষ সম্পাদন করিলে আমি অমৃত সিন্ধুতে নিমগ্ন হইব। এই প্রকার পরস্পরের আলাপ শ্রবণে শ্যাম শ্যামলার বদন পানি তাকায় আছেন। শ্যামলার ঈষৎ লজ্জানুমিত দৃষ্টির কি মাধুরী! শ্রীমতী তাদ্রী শ্যামলার দর্শনে যেন স্বীয় নেত্রদয়কে ওই লজ্জারূপ নটকলায় দীক্ষা গ্রহণ করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন চকর শ্রী বিশ্বভানুনন্দিনীর বদন চন্দ্রে নিপতিত হইয়াছে। নয়নে নয়নে মিলন। লজ্জাবনী শ্রীমতী ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইবেন, তবু একটু দাঁড়ায় আছেন। নবকিশোরীর মাধুরী আর একটু দেখিয়া যাইবেন। লজ্জার নিকট অনুনয় করিতেছেন, হে লজ্জি, নয়নের প্রান্তটি এক নিমেষের মতো ছাড়িয়া দাও। নয়ন করি অপাঙ্গ মুক্ষণ। লজ্জা নয়নকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই, তাই দৃষ্টিটি একটু সলজ্জ। লজ্জা, বিনয়, আনন্দ ও মদন আবেশে দৃষ্টির কি মাধুরী! বিশ্বমোহন শ্যাম বিমোহিত। চরণার চলে না, পাদৌ পদং ন চলত স্তব পাদমূলাত, সেই অবস্থা। মোহনের সলুপ দৃষ্টি শ্রীমতীর
কুচগিরির উপর নিপতিত হইয়াছে। শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ কুচযুগল উত্তম রূপে বসনাবৃত্ত করিলেন, যেন বক্ষজ রূপ মহারত্নদয় বক্ষ বসনে সঞ্চয় করিলেন। ভাবের মূর্তিতে কত শত ভাব অভিব্যক্তি, সখী মঞ্জরীগণের আস্বাদন অবাধ। শ্রীমতী ভাবিতেছেন, আহা, এত মধুর আমার শ্যাম, এখনই চলিয়া যাইবেন। মিলন নিমিত্ত প্রাণ কাতর, বিশ্বমহান শ্রীকৃষ্ণের মহাসারূপ্য লাভের জন্য উৎসুকা। স্থলে মহাসারূপ্য শব্দে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রূপ ধারণের ইচ্ছা নহে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ইচ্ছাই মহাসারূপ্য। সখী মঞ্জরীগণ ভাবের বৈভব সবই বুঝেন। এই মহাসারূপ্যের ইঙ্গিত দিতে গিয়া মহাকবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন, সারূপ্য শব্দের সাধারণ অর্থ চতুর্বিধা মুক্তির একটি মুক্তি আর কি। কিন্তু এখানে সারূপ্য অর্থে যুগলের মিলন প্রকরণ হিসাবে সেই অর্থই এখানে প্রকাশ করেছেন। মহাকবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন তার অলঙ্কার পুস্তক গ্রন্থে, রাধা ভাসু মরকতময়ী পূর্বতে কৃষ্ণকান্তিং কৃষ্ণস্যাভাবপি চ হরিতির পূর্বতে ধামতস্যা। স্থানে স্থানে যদি নিবসতস্তৌ তদা গৌর নীলা, এক স্থানে যদি বতৌ তদা তুল্যভাসৌ বিভাত। শিরাধার গলিত স্বর্ণকান্তি শ্যামল শ্রীকৃষ্ণকে মরকতময়ী করিতেছে। আবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গছটাও শিরাধার কান্তিকে হরিতাভ করিতেছে। ইহার উভয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন, তবে শ্রী রাধা শুদ্ধ স্বর্ণবর্ণা ও শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু উভয়ে একত্র অবস্থান করিলে পরস্পরের দেহকান্তির ছটায় উভয়েই তুল্যদ্যুতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাই মহাসারূপ্য। সখী মঞ্জরীগণের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় সম্পদ। পরের শ্লোকে বলছে, যদি পুঞ্জদ্বয়মিদমহো মণ্ডলাকারমস্যাং বক্ষসুন্মাদয়তি হৃদয়ং কিং ফলত্তন্নদগ্রে ভ্রূকদণ্ডং ন কৃতঘটনং সৎকটাক্ষৌ অভবানৈ প্রাণান হন্যাৎ কিমু পরমত ভাবি ভূয়ো ন জানে। অহো, ইহার বক্ষস্থলে বিরাজিত এই জ্যোতিপুঞ্জদ্বয় আমার হৃদয়কে উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে। ইহার পরে যে আরও কি ফল ফলিবে বলিতে পারি না। ইনি এখনো ভ্রূধনুতে কটাক্ষবান যোজনা করেন নাই। অতঃপর কটাক্ষবান দ্বারা যখন আমার প্রাণ সমূহকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন যে কি হইবে তা জানি না। কিঙ্করী রূপে শ্রীপাদ শ্রী রাধারানীর নিকট থাকিয়া
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রী রাধার ভাব মাধুরীর আস্বাদন লাভ করিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রী রাধা মাধুরীতে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষোভের অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমেরই বশীভূত হইয়া থাকেন। ব্রজবাসীগণ প্রেমেরই মূরতি, এই জন্যে ব্রজে তাহার এতাদৃশ বৈশ্যতা। শ্রীমতী ভানুনন্দিনীতে প্রেম পরম মহান, তাই এই প্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বৈশ্যতাও সর্বাধিক। শ্রীমতীর করুণায় কিঙ্করী শ্রী রাধার দর্শনে স্তব্ধীভূত নাগরের অন্তর পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীমতীর ঐকান্তিক কৃপাভাজন বলিয়া শ্রী রাধা কিঙ্করীর নিকট শ্রীযুগলের কিছুই গোপন থাকে না। তাই শ্রী রাধার দর্শনে নাগরমণির চিন্তনীয় বিষয়টিরই এই শ্লোকে অনুবাদ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রাধার বক্ষজের মাধুরী আস্বাদনে বিভোর হইয়াছেন। শ্রীমতীর শ্রী অঙ্গের উজ্জ্বল কান্তিধারা বস্ত্রের সূক্ষ্মতম ফাঁক দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। নাগরমণি যখন শ্রী রাধার সমুন্নত কুচযুগলে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তখন শ্রীমতীর বর্তুলাকার বক্ষজির জ্যোতিপুঞ্জ নাগরীর নয়ন পথে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, হায়, আমার সঙ্গে সঙ্গী সহাগণ আছেন, ব্রজবাসী সকলের দৃষ্টিও আমার দিকেই নিবদ্ধ। এমত অবস্থায় শ্রী রাধার কুচযুগলের মাধুরী আমায় উন্মাদিত করিয়া তুলিল। ইহার ফলে কি হইবে বোঝা যায় না। মদনমোহনের মনমোহিনী শ্রী রাধা, ইহা তার মদনাক্ষ মহাভাবেরই অসাধারণ প্রভাব। মদয়তি ইতি মাদন, অপ্রাকৃত নবীন মদনকে উন্মাদিত করিয়া তোলে বলিয়াই ইহার নাম মাদন। শ্রী রাধার কান্তি ধারায় এই মাদন রস বিচ্ছুরিত হইয়াই মদন মোহনকে এতাদৃশ পাগল করিয়া তুলিয়াছে। নাগরমণি মনে মনে আরো চিন্তা করিতেছেন, শ্রীমতী এখনো ইহার বিশাল হৃদয়তে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষবান যোজনা করেন নাই। যখন তাহার ভূধনে হইতে কটাক্ষবান সময় স্বর, তাই আনন্দঘনা বিক্রির উপর তাহাদের এত প্রভাব। প্রতিটি কটাক্ষ সৎ অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখ ভাবনাময় বিশুদ্ধ প্রেম রসে ভাবিত। তারা পরমা বিশুদ্ধ বলিয়ায় আত্মারাম শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে এতাদৃশ খুব জন্মাইতে সমর্থ। বিশুদ্ধ প্রেম ব্যতীত কোন রমণীর সৌন্দর্যই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থ নহে। কামাঙ্গনা শতসহস্র মনুষ্য কাম পর্যাপ্তৈ মদকলা প্রভবন্ত যত্তা প্রেমা তদত্র রমণীয় সুনু আধিরেপ প্রেমৈক বৈশ্যতমতা চ ময়ন্ন ভাবি তত্রাপি মুজ্জাবতী তলা মনোরজ্জতি লোকপ্রতীতিরপি ন জনৃতা কদাপি যদ প্রেম মেরোমিব মে মনুতে পরাসাং নো শস্যপৈরি স্ত্রী চতুরৈরপি তুলামেশ। শ্রী রাধা দেবাঙ্গনা রূপধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিলেন, হে সখী, যৌবন মদে মত্তা শত সহস্র সংখ্যক অঙ্গনা বিবিধ চেষ্টা সম দ্বারা কি কখনো শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বাসনা নির্বাপনে সমর্থ হয়?
এই সে বৃন্দাবনে থাকিয়া আমি অনুভব করিয়াছি যে ব্রজ রমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম, তাতে শশুক তাৎপর্যের গন্ধমাত্র অভাব থাকায় শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমেরই বশীভূত। যদ্যপি সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমী নিরুপাধি, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ আমাতেই সমাধিক অনুরক্ত বলিয়া সকলের ধারণা, ইহা কখনোই মিথ্যা নহে। যেহেতু তিনি আমার প্রেমকে সুমেরু পর্বতের ন্যায় অপরিমিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু অপর অঙ্গনার প্রেমকে 3-4টি শস্যের তুল্য দেখেন না। শ্রীমতী সেই অপরিমিত প্রেম রসে রঞ্জিত প্রতিটি কটাক্ষ প্রবাহ, তাই শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন সেই কটাক্ষ স্বরে আমার প্রাণ সমূহকে বিদ্ধ করিলে আমার কি দশা হইবে। সুবিপুল মাদনাক্ষ ভাব আনন্দগণা বিগ্রহের চিত্তে এইরূপ ভাবনার তরঙ্গ জায়গায় আছে। তাই কটাক্ষ বাণীর উত্তর সৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সৎ কটাক্ষ। পরের শ্লোকে বলছেন, ভো শ্রীদামন সুবল বিষভ স্তোক কৃষ্ণ অর্জুনাদ্যা কিং বদিষ্টং মমনুচকিতা দিগ্গতা নৈব কুঞ্জে কাচিৎ দেবী সকল ভুবন প্লাবী লাবণ্য পুরা দুরাদেব অখিল মহরত প্রিয়স বস্তু সখ্য। হে শ্রীদাম, সুবল বৃষভ স্তক কৃষ্ণ অর্জুনাদি সহাগণ, তোমরা কি দেখিয়াছ কুঞ্জ অধিষ্ঠাত্রী দেবী না হইয়াও আমার নয়নগতা চকিতা কোশীয় লাবণ্য লহরী মালায় ভুবন প্লাবনকারিণী কোন অনির্বচনীয়া দেবী দূর হইতে তোমাদের এই প্রিয় সখার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়াছেন। শ্রীপাদ কিঙ্করীরূপে স্ফূর্তির ভিতরে পরপর উত্তর গোষ্ঠী শ্রী শ্রী রাধা মাধবীর পরস্পরের মাধুর্য দর্শনে পারস্পরিক ক্ষোভের আস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন। পূর্ব শ্লোকে রাধা মাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ মাধব সেই মাধুরীর প্রভাব যাহা আপন মনে চিন্তা করিতেছিলেন, শ্রীমতীর কৃপায় দাসী তাহার মন জানিয়া তাহার ভাবনার অনুবাদ করিয়াছেন। এই শ্লোকে রাধা মাধুরী যে উন্মত্ত নাগরাজ স্বীয় সহাগণের নিকট তাহার যে অবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছেন, কিঙ্করী রূপে শ্রীপাদ তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণীর অনুবাদ করিতেছেন। শ্রী রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একটি রমণীয় কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাদের শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদনা জনিত ভ্রান্তি সমধিক বর্ধিত হইয়াছে। শ্রী গোবিন্দ লীলামৃতে বর্ণিত আছে, শ্রী রাধে অপাঙ্গ বিলকনে শুনা সংস্পৃষ্ট মর্মা সযথা কুলভবদ নান্যঙ্গনা শ্রেণী কটাক্ষ পুত্রীভি সংবিন্ন সর্বা অবয়বসৌ তথা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রাধার কটাক্ষরূপ বাণ দ্বারা মর্মস্থান সংস্পৃষ্ট হওয়ায় যেমন ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন, অন্যান্য সকল ব্রজসুন্দরীগণের কটাক্ষ বাণী তার সর্বাঙ্গ নির্ভিন্ন হইলেও তিনি তদ্রূপ ব্যাকুলিত হন নাই।
শ্রীরাধার কটাক্ষবান শ্রীকৃষ্ণের মনোভেদ করিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল বলিয়াই তিনি স্বীয় অবস্থা সহাগণের নিকট বর্ণনা করিতে গিয়া ভ্রান্তিবশত প্রথমেই শ্রীদামকে আহ্বান করিতেছেন। বস্তুত শ্রীদাম শ্রীরাধার ভ্রাতা, সুতরাং প্রকৃতিস্থ থাকিলে শ্রীরাধার মাধুর্যের প্রভাব বর্ণনার শ্রোতারূপে কখনোই শ্রীদামকে আহ্বান করিতেন না। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন, উত্তর গোষ্ঠী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদি প্রেয়সীর দর্শন কালে শ্রী বলদেব ও শ্রীরামাদি সহাগণ কোনো ছলে অগ্রেই পুরীতে প্রবেশ করেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকেন না। ইত হম্বা হম্বা ধ্বনিভির উপগোষ্ঠং নিজসুতান আহ্বয়ন্তীর ধাবন্তীর অখিল সুরভীর বৃক্ষ সহসা বল সিদমাদ্যৈ সহ সচলৈ সত্তর গতির বিষাদোদ্ধরণ্যাম প্রথমম উদাসীদ পুরী বিষণ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী বর্গের সহিত মিলন সময় অবলোকন করিয়া শ্রী বলদেব শ্রীদাম প্রভৃতি শ্রী নন্দীশ্বর পুরী প্রবেশ করিবার জন্য কোনো একটি ছল অন্বেষণ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গোষ্ঠ নিকটবর্তী দর্শনে নিখিল সুরভিগণ হাম্বারবে নিজ নিজ বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল। তা দেখিয়া শ্রী বলদেব এবং শ্রীরামাদি তাহাদের সম্ভালন ছল অবলম্বন করত তরিত গমনে নন্দীশ্বর পুরীতে প্রবেশ পূর্বক জননীগণকে বিষাদ সাগর হইতে প্রথমে উদ্ধার করিলেন। সুতরাং ভ্রান্তিবশত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামকে আহ্বান করিয়াছেন। বস্তুত সুবলাদি প্রিয়নর্ম সহগণী এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আছেন জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে শ্রীদাম, সুবল বৃষভ স্তবকৃষ্ণ ও অর্জুনাদি সহগণ যিনি কুঞ্জ অধিষ্ঠাত্রী দেবী না হইয়াই আমার নয়ন গোচর হইয়াছেন, তাকে কি তোমরা দেখিয়াছ? যিনি নিকুঞ্জে শ্রীমতীর দর্শনে এইরূপ আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকেন, তিনি শ্রীমতীকে শ্রী বিশ্বভানু রাজভবনে চন্দ্রশলায় দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন এটা তো নিকুঞ্জ নয়, সুতরাং এখানে এতাদৃশ মোহ জন্মায়া কে ইনি আমার নয়ন গোচর হইয়াছেন। এই জন্য সহাগণের নিকট নৈব কুঞ্জে এই কথা বলিয়াছেন। সেই দেবীর মাধুরী বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, সহাগণ সেই সচকিতা দেবী স্বীয় লাবণ্য লহরী মালায় নিখিল ভুবনকে আপ্লাবিত করিয়া দূর হইতেই তোমাদের প্রিয় সখার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়াছেন। লজ্জাবতী শ্রীরাধা সকলের সমক্ষে সচকিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাই বলিয়াছেন চকিতা। শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব জ্যোতি এবং সৌন্দর্য দর্শনে বলিয়াছেন দেবী। দেবী কহিত তোমানা পরমা সুন্দরী। শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব ঢলঢল কান্তি ধারা দর্শনে বলিয়াছেন সে অপূর্ব লাবণ্য লহরী মালায় যিনি বিশ্বকে আপ্লাবিত করিতেছে। বস্তুত ইহার এক কণিকা লাবণ্য অখিল বিশ্বে রসের প্লাবন জাগে, সেই শ্যাম সুন্দরের চিত্তভূমিকেও আপ্লাবিত করিয়াছে। শ্রীরাধা লাবণ্য লহরী মালা, সেই লাবণ্য দ্বারা যিনি শ্যাম সুন্দরের সর্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শ্রীরাধার লাবণ্য লহরী মালা।
শ্রী ভগবান শিব সৌন্দর্য মাধুর্য দ্বারা বিশ্বের মন হরণ করেন, তাই তাহার একটি নাম হরি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং নিখিল ভগবৎ স্বরূপের মূল তত্ত্ব বলিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত তাকে বলিয়াছেন স্বয়মেব হরি। যিনি নাগপত্নীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া রমাদেবী পর্যন্ত অখিল রমণীগণের এবং স্থাবর জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া বৈকুণ্ঠ অধিপতি শ্রী নারায়ণের মনকে পর্যন্ত স্বীয় সমর্থ মাধুর্য দ্বারা হরণ করে থাকেন। এমনকি নিজের সৌন্দর্য মাধুর্যে নিজেও বিমোহিত হইয়া যান। ইস্মাপনং শিষ্য চ, রূপ দেখে আপনার কৃষ্ণের চমৎকার আস্বাদিতে মনে ঠিকাম। শ্রীমতী দূর হইতেই স্বীয় কিঞ্চি সুষমা দ্বারা সেই স্বয়ং হরির মনকেও হরণ করিয়াছেন। কেবল মনই হরণ করিয়াছেন তা নয়, মন বুদ্ধি চিত্ত এবং প্রাণাদি সর্বস্বই হরণ করিয়াছেন। সেই দেবী নিকটে উপস্থিত হইয়া উত্তম রূপে তাহার সৌন্দর্য মাধুর্যের প্রভাব বিস্তার করিলে যে কি হইবে তা বলা যায় না। দুরাত শব্দে তাহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সাধক ভক্তগণ উত্তর গোষ্ঠ লীলা চিন্তায় সিদ্ধস্বরূপে শ্রীমতীর নিকট থাকিয়া কিঙ্করী রূপে শ্রীপাদের বাণী রসমাধুরী আস্বাদন করার চেষ্টা করিবেন। এই সমস্ত অলৌকিক বিষয় ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝাইবার কাহারও সামর্থ্য নাই। বস্তুত ইহা প্রকাশের উপযোগী ভাব ও ভাষা বাগ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভাণ্ডারও নাই। সুতরাং সার্থক মহাজনের সেই বাণী তদ রসিকৈক বিদ্য। একমাত্র রসিক ভক্তগণই ইহা অনুভব করিতে পারেন। পরের শ্লোকে বলছেন, গতাদুরি গাব দিনমপি তুরিয়াং সমভজদ বয়ং জাতুং কান্তস্তবৌ চ জননী বর্তনয়নং অকস্মাৎ তুষ্ণীকে সজলনয়নে দীনবদনে দত্তস্যাং ভূমৌ তৈ নাহি বয়ং প্রাণিনী শব গোসমহ। দূরে চলিয়া গিয়াছে, দিবাও অবসান প্রায়। আমরা কোথাও যাইতে পারিতেছি না। মা যশোদা তোমার পথপানি চাইয়াছেন। হায়, এ সময় তুমি বাক্যালাপ রহিত হইয়া সজল নয়নে মলিন বদনে কাঁদিতে কাঁদিতে এই ধরনেতে লুণ্ঠিত হইতেছ। এই অবস্থায় আমরা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব? শ্রীপাদের উত্তর গোষ্ঠীর লীলাটির স্ফুরণের পরম্পরা চলিয়াছে। পূর্ব শ্লোকে শ্রীমতীর নয়ন স্বরে রস মহাদশা প্রাপ্ত। নাগর শ্রীমতীর মাধুরীতে হৃত সর্বস্ব হইয়া সরাগণের নিকট তাহার যে মনোবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীপাদ সেই বাণীর অনুবাদ করিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দর্শনে স্বগণের আরতিময় বাণীর অনুবাদ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কটাক্ষ বাণী জর্জরিত হইয়া স্বগণের নিকট সে মনোবেদনা প্রকাশ করিতে করিতে সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। শেষে প্রেম কৈবল্য, শেষে প্রেম বৈকল্য বশত ধৈর্য ধারণে
অসমর্থ হইয়া রোদন করিতে করিতে ধরণীতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সুবলাদি প্রিয় নর্ম সহগণ তাহাকে নানাভাবে ধৈর্য দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে বর্ণিত আছে, তত নিস্পন্দাঙ্গং রসিক মিথুনং তদ প্রিয় শ্রীদিগণ বর্ধপ্রান্তাদিতর জনসংখ্যাকুলমনা বিকৃষ্টারাত্তৎ পুরসরণীমানি অলসভাদ প্রবুদ্ধং প্রত্যাশাসিতৌ সিত হৃদয়মকার্ষীদে পটিমাভি। পথে রসিক মিথুন অর্থাৎ শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ নিস্পন্দাঙ্গ হইলেন। তা দেখিয়া ললিতাদি সখীগণ শ্রী রাধাকে এবং সুবলাদি সহগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজালয়ে যাইবার পথে লইয়া মূর্ছা প্রসারণ করিয়া প্রত্যাশাবদ্ধ হৃদয় করিলেন। অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত হইলেই তোমাদের দুইজনের পুনর্মিলন হইবে এই আশা। ইয়া বলিয়া উভয়কে আশ্বস্ত করিলেন। আজ কিন্তু সুবলাদির সান্ত্বনাতেও কিছু ফল হইল না। শ্রীকৃষ্ণ প্রবত মলিন বদনে রোদনেই করিতে লাগিলেন। সচ্চিদানন্দ ঘন আত্মারাম শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত মনের উপর পরম প্রবল রাধা প্রেমেরই ইহা অসাধারণ প্রভাব শ্রী বিরোধ ভাগবতামৃতে দৃষ্ট হয়। উত্তর গোষ্ঠকালে শ্রীকৃষ্ণ নবাগত ভক্ত গোপকুমারকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমাবেশে তাহাকে আলিঙ্গন করত মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তাত্রী দশা দর্শন করিয়া সমস্ত গোপগোপীগণ এমনকি গোসময় এবং পশুপক্ষীগুলি সকলেই মহাশোকার্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে শ্রী বলদেব গোপকুমারীর শুশ্রূষাতেও শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞা আনয়ন করত সকলের শোক দূরীভূত করিয়াছিলেন। গোপকুমার বলতে এখানে অপ্রকল লীলাতে, এটি প্রকল লীলার কথা না। অপ্রকল লীলায় সাধন সিদ্ধ বলতে পারেন গোপকুমারকে। ভগবানের কৃপাতে সাধন করে সিদ্ধি লাভ করে তিনি অপ্রকল বৃন্দাবনে গমন করেছেন। যেদিন গমন করলেন সেদিনই উত্তর গোষ্ঠী প্রথম মিলন হয় গোপকুমারের সঙ্গে। সেখানে গোপকুমারের বাক্যেই কৃষ্ণের এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ সহগণ শ্রীকৃষ্ণের তাত্ত্বিক তথা দর্শনে মহাবিকল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিলেন, হে সখী, গাভী সম দূরে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়াও, গিয়াছে দিবা অবসান প্রায়। এ সময় আমরা তোমার এই অবস্থা দর্শনে কিং কর্তব্যে বিমূঢ়া হইয়া পড়িয়াছি। ওদিকে তোমার বীরবাতুরা জননী যশোদা তোমার পদপানে নয়ন অর্পণ করিয়া তোমার বিবিধ অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। হায়, এ সময়ে তুমি সহসা বাক্যালাপ রহিত হইয়া মলিন বদনে কাঁদিতে কাঁদিতে ধরণীতে লুণ্ঠিত হইতেছ।
তোমার এই প্রকার দশা দর্শনে তোমাগত প্রাণ স্বগণ নিরতিশয় কাতর হইয়া প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াছে। অতএব হে সখী, শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করো। শ্রীরাধার যে প্রেমরস সিন্ধুতে নিমগ্ন মোহনের চিত্ততরী স্বগণের বিলাপে সেই প্রেম রস সিন্ধুর গভীরতা সূচিত হইয়াছে। পরের শ্লোকে বলছেন, নাসাগ্রে নবমুক্তিকাম সুরচিরং স্বর্ণোজ্জ্বলং বিভ্রতি নানাভঙ্গিরঙ্গরঙ্গ বিলসল লীলা তরঙ্গাবলী রাধে তং সমলোভয় ব্রজমণি রত্নচ্ছটা মঞ্জরি চিত্রদঞ্চিত কঞ্চুক স্থগিতয়োর্বক্ষজয়ো শোভয়া। হে রাধে, তুমি নাসাগ্রে সুরুচির স্বর্ণোজ্জ্বল নবমুক্তিক ধারিণী এবং নানা ভঙ্গি বিশিষ্ট অনঙ্গ রঙ্গের লীলা তরঙ্গাবলী বিলাসিনী। তুমি রত্নচ্ছটা মঞ্জরি সমন্বিত ঊর্ধ্বভাগ চিত্রযুক্ত কঞ্চুলিকা দ্বারা আচ্ছাদিত বক্ষজের শোভায় ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক রূপে প্রলুব্ধ কর। শ্রীপাদের স্ফূর্তিতে উত্তর গোষ্ঠ লীলাটির আস্বাদন অতি সুস্পষ্ট। সে যুগলে রূপ গুণ মহিলা মাধুরীর নিবিড় অনুভূতি। পূর্বশ্লোকে শ্রীরাধার কটাক্ষে বিমোহিত নাগরীর অবস্থা দর্শনে স্বগণের শোকোক্তির অনুবাদ করিয়াছেন। সখাগণের প্রাণস্পর্শী আত্মবচনে রাধা মাধুরীতে মোহগ্রস্ত নাগর ধীরে ধীরে নয়ন উন্মোচন করিয়া চারিদিকে তাকাইলেন এবং সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। সুবলাদি সহাগণ বিবিধ বাক্যে তাকে সান্ত্বনা দান করিলে গ্রহগ্রস্তের ন্যায় ধীরে ধীরে গিরাভিমুখে গমনে উদ্যত হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের মোহদশা দর্শনে শ্রীমতী তাহার অনিষ্ট আশঙ্কায় রোদন করিতে করিতে মোহপ্রাপ্তা হইয়া সখীক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চেতনার কথা বলিয়া সখীগণ তাহাকে আশ্বাসিতা করিলে তিনি নয়ন উন্মিলন করিয়া প্রাণকান্তকে সুস্থ দেখিয়া কিঞ্চিত স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন। এখনো ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। নাসাকে উজ্জ্বল স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত মুক্তার নোলকটি ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। মুক্তার নোলক স্বর্ণসূত্রে বাঁধা। নাসিকায় সোনা না থাকিলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে প্রিয়তমের অমঙ্গল হইতে পারে। এই আশঙ্কায় স্বর্ণসূত্রে গঠিত মুক্তার নোলকটি স্বামীর অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল প্রদায়ী বলিয়া স্বামীর নিকট উহা সুরিচিল অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর। সখী মঞ্জুরিগণের নিকট উহা সুরুচিল, কারণ মহাভাবীর নাসায় স্থান লাভ করিয়া কৃষ্ণর রাগে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে নিয়ত স্পন্দিত হইয়া উহা মহাভাবময় হইয়া গিয়াছে। সকলক রত্ন খচিত পৃথমুক্তিক রুচি রুচির উজ্জ্বল নাসাম। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বাইপাদ শ্রী গোবিন্দ লীলামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাধায়ানয়নঞ্জন ধর রুচা ব্যাপ্তং নু গুঞ্জায়তে
নাসা মুক্তিকমেতৎ ইত্যাবিদুষাং কাব্যং মময়িত অনুমতম সস্যতি কৃষ্ণ বিরাজি রাগে হৃদয় শাসো নির্লোভয়বিতং তত্তদ বর্ণ তেয়াসু ততে পরিণতং তিসাংহি তত্তদ গুণহীন। অর্থাৎ যেমন গুঞ্জা ফল অর্থাৎ রক্তবর্ণ কুচ, সাদাও হয় রক্তবর্ণ হয়। শ্বেত গুঞ্জা কৃষ্ণ মালার মধ্যে পরিধান করেন আর রক্ত গুঞ্জা বলরাম। একদিকে রক্তবর্ণ, অপরদিকে কৃষ্ণবর্ণ। মুখের দিকটা কৃষ্ণবর্ণ, পিছন দিকটা রক্তবর্ণ। তদ্রূপ শ্রী রাধার নাসিকাস্থিত মুক্তিক নয়নাঞ্জন ও অধরের কান্তিতে গুঞ্জা সদৃশ হইয়াছে। ইহা অকবিগণের কাব্য, অর্থাৎ সকপল কল্পিত মাত্র। কিন্তু আমার মত এই যে শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ ও তাহার অনুরাগ শ্রী রাধার হৃদয়ে সুশোভিত নিঃশ্বাস সমীরণে তাহাই ভাবিত হইয়া তাহার নাসাগ্রের মুক্তা ফলটিকে কৃষ্ণ এবং রক্তবর্ণ দুই ভাগে পরিণত করিয়াছে। তাই সখী মঞ্জুরিগণের দৃষ্টিতে উহা অতীব সুন্দর। এই জন্যই কিঙ্করী বলিয়াছে নাসাগ্রে নবমুক্তিকং সুরুচিরং স্বর্ণোজ্জ্বলং বিভ্রতি। শ্রীকৃষ্ণের খুব দর্শনে শ্রীমতী তাহাকে শৃঙ্গার রসমাধুরী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। অঙ্গভঙ্গিতে অনঙ্গ রঙ্গের বিচিত্র লীলা তরঙ্গাবলী প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিলাসের মূর্তি শ্রী রাধা শ্যামসুন্দরকে শৃঙ্গার রসমাধুরী আস্বাদনে পিপাসিত দেখিয়া তার অলঙ্গ সিন্ধু নানা ভঙ্গি বা চেষ্টারূপী তরঙ্গাবলিতে সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কিঙ্করী শ্রীমতীর অন্তর পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন। তাই তার মনের ভাব জানিয়া বলিতেছেন নানা ভঙ্গির অনঙ্গ রঙ্গ বিলাস লীলা তরঙ্গাবলী। শ্রীকৃষ্ণ গৃহগমনে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে তার অদর্শনে শ্রীমতী বিরহ পীড়ায় নিতান্ত অধীরা হইয়া পড়িবেন। তাই শ্রী রাধার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। রাধা স্নেহাধিকা কিঙ্করী বলিতেছেন, হে রাধে, তুমি রত্নচ্ছটা মঞ্জরি বা রত্নের জরি সমন্বিত এবং ঊর্ধ্বভাগ চিত্রযুক্ত অপূর্ব কুঞ্চলিকা দ্বারা আচ্ছাদিত তোমার কুচযুগলের শোভা দেখাইয়া ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করো, যেন তিনি অন্যত্র যাইতে না পারেন। ইতিপূর্বে নাগর শ্রীমতীর বক্ষজের শোভা দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা কিঙ্করী সবিশেষ অবগত আছেন। অদীপ কিঙ্করীর ধারণা অতি মনোরম। কুঞ্চলিকায় আবৃত শ্রীমতীর বক্ষজের শোভায় নাগর এতই লুপ্ত হইয়া পড়িলেন যে তিনি শ্রীমতীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে আর কোথাও যাইতে পারিবেন না। নাগরকে ব্রজমণি বলিয়া কিঙ্করী শ্রীমতীকে ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে তিনি ব্রজের সকলেরই পরম কাম্য সম্পদ। তার পরম লোভনীয় সৌন্দর্য মাধুর্য অরূপ গুণ লীলাদি সকলেরই চিত্তহারী। সেই সকলের চিত্তহারী শ্যাম সুন্দরেরও পরম লোভনীয় তোমার বক্ষজের শোভা। সুতরাং উহার সৌন্দর্য ব্রজমণিকে সব ভুলাইয়া তোমার নিকট রাখার অব্যবিচার উপায়, সেই উপায় অবলম্বন করার চেষ্টা করো। ইহাই কিঙ্করীর রহস্যময় প্রার্থনা। প্রার্থনাটি শ্রী রাধারানীর সুখকামনায় ভরপুর।
ধন্য রাধা কিঙ্করী, ধন্য তাহার সেবা নৈপুণ্য। পরের শ্লোকে বলছেন, আপৃক্ষীকৃত নিশ্চয়াপি সুচিরং দৃকোণতো বিক্ষতে মৌনে দড্ডামুপাসিতাপি নিগদাগদিতামেব জয়িতহ অস্পর্শেষু ও বৃতাশয়পি কলয়োর্ধৃতা বহির্জাপয়ে রাধায়া ইতি মানদুস্থিতি মহৎপ্রেক্ষে হসন্তি কদা। যিনি শ্যাম সুন্দরীর দর্শন করিবেন না, এরূপ কৃত নিশ্চয় হইয়াও নয়ন করে বারবার তাহাকে দেখিতেছেন। যাহার সহিত কথা বলিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াও যাহাকে ভালোবাসো তাহার নিকট যাও না, এরূপ কথা বলিতেছেন। যাকে স্পর্শ করিবেন না, এরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়াও তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কুঞ্জের বাহির করিয়া দিতেছেন। আমি কবে হাসিতে হাসিতে শিরাধার মনের এরূপ দুরবস্থা দর্শন করিব। শ্রীপাদ স্ফূর্তিতে উত্তর গোষ্ঠে শ্রী শ্রী রাধা মাধবের পারস্পরিক দর্শন ও প্রেম বৈবস্য দশার আস্বাদন লাভ করিয়া 5টি শ্লোকে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। লীলাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হওয়ায় স্ফূর্তির বিরামেও বহুক্ষণ চিত্তটি সেই রসে নিমগ্ন ছিল বলিয়া বাহ্যাবেশের অভাবে কিছু প্রার্থনার উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই। আবার একটি অভিনব লীলা স্ফুরণ এই শ্লোকের উক্তি। খণ্ডিতা শ্রী রাধা সংকেত কুঞ্জে আগমন করিয়া সারানিশি উৎকণ্ঠায় রজনী যাপন করত। প্রাতে চন্দ্রাবলী সম্ভব বিলসিত নাগরকে কুঞ্জের দ্বারে দেখিতে পাইয়া মানিনী হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীপাদ কিঙ্করী রূপে মানিনীর পরিচর্যায় নিরতা। নাগরাজ নয়ন ইঙ্গিতে সখীগণকে হাত করিয়া লইয়াছেন। সখীগণ বলিতেছেন, রাধে, তুমি তো কতবারই মান করে নিজে কত বেদনা ভোগ করো এবং আমাদেরও দুঃখ ভোগ করাও। আবার নাগর চলে গেলে তার জন্য কেঁদে অস্থির হও। সুতরাং তার সঙ্গে বৃদ্ধা মান করে আর জ্বালা ভোগ করো কেন? মান তো তোমার ক্ষণস্থায়ী। শ্রীমতী বলিতেছেন, সখীগণ, আমি আজ তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, ওর সঙ্গে চিরতরে সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। আমি আর জীবনে কোনোদিন ওর মুখ দেখব না। ওর সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলবো না, ওকে আর কখনো স্পর্শ করব না। সখীগণ, তোমরা সহায় হও যাতে এই প্রতিজ্ঞাত্রয় আমি রক্ষা করতে পারি। পরবর্তী শ্লোকের যে অভিপ্রায়, তিনি মুখও দেখছেন, কথাও বলছেন, স্পর্শ করছেন, কীভাবে করছেন আমরা আগামীকাল আস্বাদন করার চেষ্টা করব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আগামীকাল 30 বৈশাখ মহাদ্বাদশীর ব্রত উপবাস আর কি। সকালে 5:54 মধ্যে একাদশী ছেড়ে যাচ্ছি, দ্বাদশী লাগছে, ভোরবেলায় আবার ত্রয়োদশী লাগছে।
তিনটি তিথি যেখানে স্পর্শ করে তাকে বলা হয় ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী। যারা নির্মাল্য অপসারণ করেন একাদশীর মধ্যে 5টা চুয়ান্নের মধ্যেই নির্মাল্য অপসারণ করতে হবে পূজা করে।